नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. मंत्र्यांचे उद्या उटनूर येथे आगमन, व्यवस्थेचा आढावा घेणारे जिल्हाधिकारी. इंद्रवेली मंडळ इंद्राईमध्ये वड महोत्सव, जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी आमदार वेदमा बोज्जू यांच्यासह रोपटे लावले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. मागण्यांबाबत कामगारांचे आंदोलन, केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी. आजच्या सविस्तर बातम्या. आमदार बोज्जू यांच्यासह जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी उटनूर केबी कॉम्प्लेक्स येथे रैत भरोसा योजनेवरील शेतकरी अभिमत मेळाव्याच्या या व्यवस्थेचे पर्यवेक्षण केले. रैत भरोसा समितीचे सदस्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, राज्यमंत्री तुम्मला नागेश्वरराव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दुड्डीला श्रीधर बाबू आणि सीताक्का यांनी गुरुवारी हेलिपॅड आणि मीटिंग हॉलची पाहणी केली आणि अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही दिल्या. रैत भरोसा योजनेबाबत मते संकलित करण्यासाठी संयुक्त जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासक राजेश शहा यांनी सांगितले. उटनूर केबी संकुलात सकाळी 10:30 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शेतकरी, लोकप्रतिनिधी व सर्व स्तरातील लोकांनी कार्यशाळेत सहभागी होऊन ती यशस्वी करावी. आमदार वेदमा बोज्जू यांनी शासनाने दिलेल्या या चांगल्या संधीचा लाभ घेण्याचे सांगितले. రేపు రైతు భరోసా కింద రైతులతోటి సమావేశం కావడానికి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడానికి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం రేపు రాబోతుంది. దాంట్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా శ్రీధర్ బాబు గారు, దాంతోపాటు ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్గ సీతక్క గారు రాబోతున్నారు. అదేవిధంగా మిగతా ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు. మరి దానిలో భాగంగానే ఈరోజు గౌరవ కలెక్టర్ గారితో మరి హెలిప్యాడ్ కావచ్చు, మిగతా ఏర్పాట్లను నేను చూసుకుంటున్నాం. మరి రైతులందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది. రుణమాఫీ విషయమే కావచ్చు, అదేవిధంగా రైతు భరోసానే కావచ్చు. మీ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. మరి మీ యొక్క అభిప్రాయాలు తెలియజేయడానికి మీరు రేపు ఉదయం 10 గంటలకు రైతులు కొంతమందిని కలెక్టర్ గారు కొంతమంది మాట్లాడి కొంతమంది రైతులను కూడా మాట్లాడతాం. ఉత్తమ రైతులు కావచ్చు, అదేవిధంగా మిగతా రైతులతో మాట్లాడే వాళ్ళతోటి ఒక అభిప్రాయ సేకరణ ఏ రకంగా చేస్తే రైతు భరోసా ముందుకు తీసుకెళ్లే మీద అభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతుంది. దీనికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. राज्यातील वनक्षेत्र आणि हिरवाई वाढवण्याच्या उद्देशाने तेलंगणा सरकार वन महोत्सव या नावाने रोपे लावण्याचा कार्यक्रम घेत आहे. तर त्याचाच एक भाग म्हणून खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू यांच्यासह समावेश जिल्हाधिकारी राजेश शहा, वन अधिकारी प्रशांत बाजीराव पाटील यांनी इंद्रवेली मंडळाच्या इंद्राईत रोपटे लावले. खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू म्हणाले की वृक्षारोपणचा कार्यक्रम हाती घेणे हे अत्यंत आनंददायी आहे. धर्मा रक्षिते रक्षिता ते म्हणाले, वृक्षिता वृक्षिताही म्हणाले. आपण झाडाचे रक्षण केले तर आपले रक्षण ते करतील. वृक्षारोपण मध्ये हे तेल पाम रोपे लावण्याची देखील सूचनाही केली जाते. दुसरीकडे जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने रोपे लावण्याची सर्व विभागांचा सहभाग व लोकांचे सहकार्य असायला हवे असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. राजेश शहा म्हणाले की वन महोत्सव 100% पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने काम करावे आणि सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले. लगाते रहना, दूर इज बेस्ट, लगाते रहना. చాలా సంతోషం. రైతుల్ని ప్రోత్సహించే విధంగా మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం. మరి వృక్షో రక్షితి రక్షితః అని మనం అంటాం. మరి ధర్మో రక్షితి రక్షితః అని మనం అంటాం. ధర్మాన్ని ఏ రకంగా అయితే మనం కాపాడతామో
వృక్షాలను కూడా అదే రకంగా కాపాడాలని వృక్షరహిత నినాదాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ప్రతి రైతు ఒక కంకణం కట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెట్లు నాటలేని కార్యక్రమాన్ని తీసుకొస్తే తప్పకుండా సరైన సమయంలో వర్షాలు పడతాయి. ఎండాకాలంలో ఎండ తగ్గుతుంది. వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు చెందకుండా ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది ఏదైతే నీలగిరి ప్లాంటేషన్ ఏర్పాటు చేశారో అదేవిధంగా ఆయిల్ పామ్ ప్లాంటేషన్ కూడా మనం ఏర్పాటు చేయడానికి కొంత ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే దానివల్ల కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయిల్ పామ్ వల్ల చాలా వరకు దానికి కొంత నీరు అవసరం ఉన్నా దానికి కూడా ఇక్కడ ఎట్లయితే ఇప్పుడు పామ్ పాండ్ ఏర్పాటు చేసుకుని మనం ఏ రకంగా అయితే ఇక్కడ నీళ్ళ కోసం ఏర్పాటు చేస్తారో అదే రకంగా ఆయిల్ పామ్ విషయంలో కూడా కొంత రైతులందరూ కూడా దృష్టి సారించాలి. ఇందర్వేలి మండల్లో ఇక్కడ ఒక రైతు దగ్గర ఈ యూకలిప్టస్ క్లోన్స్ ద్వారా ఈరోజు ప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కరెక్ట్ టైంలో మనం ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు నాటాలి. ఈ రోజు ఇంతకు ముందు అక్కడ మండల సమాఖ్య బిల్డింగ్ లో కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అక్కడ మునుగా ప్లాంటేషన్ కూడా మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు ఇక్కడ ఇప్పుడు యూకలిప్టస్ ప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో మా రిక్వెస్ట్, మా కోరిక అందరితో మీ పొలాలు కావచ్చు, మీ ఇంటి కావచ్చు, ఇంటి సంబంధించిన కూడా మొక్కలు మీరు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి తీసుకొని అక్కడ కావాల్సిన మొక్కలు కూడా దయచేసి నాటాలి. చాలా ఇప్పుడు మంచి వర్షం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బాధ్యత తీసుకొని మొక్కలు 100% వన్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమం కింద కాపాడుకోవాలని మీ అందరితో కోరుతున్నాము. సుమారుగా నెలలో 1,50,000 అలానే 1 ఎకర్లో ఆదాయం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలానే మనం చేస్తే మీకే మంచి ఆదాయం వస్తాయి. దీంతో ఇంకా అంతర్ పంట కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ మొత్తం ఈజీఎస్ తోనే, అంటే ఉపాధి హామీతో మొత్తం టైప్ లేబర్ గానీ, క్లోన్ గానీ, वाटरिंग गानी మొత్తం उपाधि हमीతో टाइप ఉంది కాబట్టి आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी नित्यअन्नदानाचा उपक्रम हा सुरू झाला होता आणि ते अव्याहतपणे सुरू आहे. प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज भूक भागवतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवतात. आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून सर्वांचे कौतुकही मिळवत आहे. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना पुरी मनानेही अन्नदाता सुखी भव असेही म्हणत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచిన ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन 26,000 देण्यात यावे. केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या 4 कामगार संहिता त्वरित रद्द करण्याच्या मागणीसाठी CITU नेतृत्वाखाली ही संकलन संघटनेच्या कामगारांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले. रस्त्यावर उतरून त्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचे खाजगीकरण थांबवून नॅशनल मीटिंग रिंग व पाईपलाईन रद्द करण्याची ही मागणी CITU जिल्हाध्यक्ष बोज्जा आसन्ना, रैतू संघम जिल्हा सचिव बंडी दत्तात्री आणि अंगणवाडी युनियनच्या प्रदेश अध्यक्षा यांनी केले. కేంద్ర రాష్ట్ర మంత్రి ప్రభుత్వాల మండి వైఖరి 26,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు చేసేంత వరకు ప్రభుత్వాల మండి వైఖరి పట్ల కేంద్రంపై కల్పించేంత వరకు కల్పించేంత వరకు ఈరోజు ఆల్ ఇండియా పిలుపులో భాగంగా మేము ఈరోజు కలెక్టరేట్ ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని సంఘాలు, అన్ని రంగాలు, కార్మికులు, కర్షకులు అందరూ కలిపి ఈరోజు మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుండి అసలు కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా ఏ సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేదు. కార్మిక అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. అలాగే కనీస వేతనం 26,000 ఇవ్వాలి. అలాగే కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం గ్రాడ్యుటీ చెల్లించాలి. అలాగే మీరు బెనిఫిట్స్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కానీ ESI, PF సౌకర్యాలు అసలు ఎవరికీ కూడా లేవు, అవి వర్తింపజేయాలి. అలాగే కార్మికులు సమ్మె చేసుకునే హక్కుని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించాలి. 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి. దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక కర్షక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా అన్ని మండల కేంద్రాలలో, జిల్లా కేంద్రాలలో ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి లేబర్ కోడ్లను 4ని రద్దు చేయాలని, కనీస మద్దతు ధరలు అనేటువంటిది చట్టబద్ధత కల్పించాలని, ఏదైతే రైతుల మీద ఉన్నటువంటి 3 చట్టాలని ఉపసంహరించుకొని రైతుల యొక్క విధానాల యొక్క అన్ని సంస్కరణలను తీసేయాలని చెప్పి మేము కోరడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు లేబర్ కోడ్ల వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరుగుతున్నది. కనీస వేతనం సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించిన 26,000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం లేదు. అదేవిధంగా మధ్యాహ్న భోజనం కానీ, ఆశా వర్కర్స్ కానీ, ఈ IKP BOలు కానీ వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలనేటువంటి విషయంలో ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క నిరసన కార్యక్రమం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ చట్టాల యొక్క సారాంశం, ఫలితం, ఈ పోరాటం వల్ల వచ్చినటువంటి చట్టాలని ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం 10 संवत्सराలలో మొత్తం నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. जिल्हा पोलीस प्रशासक अपघात रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी समर्पित आहे, तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानुसार सशस्त्र कारवाई सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ट्रॅफिक CI प्रणय यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचाऱ्यांनी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील कोमरमभीम चौकात वाहनांची व्यापक तपासणी केली. नंबर प्लेट नसलेली वाहने जप्त करून दंड वसूल करण्यात आला. DSP जीवन रेड्डी यांनी या विशेष मोहिमेचे निरीक्षण केले आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक सूचना दिल्या. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल व वाहनधारकांनी टाळावे आणि DSPंनी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट वापरण्याची सूचना केली. अन्यथा दंड आकारला जाईल आणि गुन्हेही नोंदवले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे त्यांनी नियमांचे पालन करून पोलीस विभागाला सहकार्य करावे असे सांगण्यात आले. अरे आग्रा फारिश करते
ఐపీఎస్ గారి ఆదేశం మేరకు గత వారం రోజుల నుంచి ఈ వితౌట్ నెంబర్ ప్లేట్ యొక్క వాహనాల గురించి స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలో నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఏ వాహనం తిరిగినా మా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసు మరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆ వాహనాన్ని సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా ఇర్రెగ్యులర్ నెంబర్ ప్లేట్ కానీ లేదంటే ట్యాంపర్ నెంబర్ ప్లేట్ కానీ ఎవరైనా వాహనం తీసుకొని బయటకు వస్తే అట్టి వాహనాలను పక్కా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ప్లేట్ లేకుండా బయటకు వస్తున్నామంటే పోలీసులు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే ఫైన్లు వేస్తారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా ఫైన్లు వేస్తారు. ఆ ఫైన్లు తప్పించుకోవాలన్న ఒక చెడు ఉద్దేశం కొద్దీ, తర్వాత ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా ఏదైనా క్రైమ్ చేసినా ఆ పోలీసులకు దొరకద్దు అనే ఒక చెడు ఉద్దేశం కొద్దీ వస్తున్నట్టు మేము భావిస్తాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి. ప్రతి వాహనానికి కూడా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి. నంబర్ ప్లేట్ ముందు వెనుక హై సెక్యూరిటీ నెంబర్ ప్లేట్ మాత్రమే వాడాలి. కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ప్లేట్లు, తర్వాత వాళ్ళ నేమ్ కలిసేటట్టు కొన్ని నెంబర్లు తయారు చేయడము, లేదంటే ఇర్రెగ్యులర్ నెంబర్ ప్లేట్స్ అంటే ఒక నెంబర్ పెద్దగా ఒక నెంబర్ చిన్నగా రకరకాల డిజైన్లతో కొందరు నెంబర్ ప్లేట్లు పెట్టుకుంటున్నారు వాహనాలకు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ డిజైన్ రకరకాల डिझाईनलतोटी फैंसी नंबरలు वाहनाలకు అలౌ లేదు. హై సెక్యూరిటీ నెంబర్ ప్లేట్ మాత్రమే వాడాలి. गजेंद्र जे आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मतदारसंघ केंद्रातील काँग्रेस पक्षाचे मतदारसंघ प्रभारी आहे आणि सुमारे 30 लाख रुपयांच्या या विकास कामासाठी स्थानिक काँग्रेस नेत्यांसह जमीन करण्यात आली. तर यावेळी ते म्हणाले की मागील सरकारच्या काळात दुर्लक्षित झालेले बोथ परिसराचा सार्वजनिक विकास करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या आशीर्वादाने प्रभारी मंत्री सीताक्का यांच्या सहकार्याने 10 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. विशेष विकास निधी अंतर्गत मतदारसंघासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. पहिला हप्ता म्हणून 4 कोटी रुपये दिल्यास मतदारसंघातील सर्व समस्या सोडवून मतदारसंघ आदर्श बनवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रभारी मंत्री सीताक्का यांचे विशेष आभारही मानण्यात आले. అందుకొరకని వానాకాలం కాగానే ఇప్పుడు పూజ చేసి 5 లక్షలు శాంక్షన్ చేయించిండు అన్న. నేనే చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రతి నియోజకవర్గానికి 10 కోట్ల స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ని కేటాయించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి మన నియోజకవర్గానికి మొదటి విడతగా 4 కోట్ల 25 లక్షలు ప్రొసీడింగ్ తీయడం జరిగింది. ఇది మన గౌరవ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు సీతక్క గారి ప్రొసీడింగ్. అందులో భాగంగా ఈ బోత్ పట్టణంలో 32 లక్షలతో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టడం జరిగింది. మరియు ఈ పాత బోతే కాకుండా కొత్త కాలనీలను కూడా సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తామని సాయినగర్ కానీ చుట్టుపక్కల కొత్త కాలనీలు ఏవైతే ఏర్పడ్డాయో వాటికి కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తామని, మరియు ఈ రానున్న 5 సంవత్సరాల్లో బోత్ పట్టణాన్ని కానీ బోత్ మండలాన్ని ఈ నియోజకవర్గాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను.
भूतकाळातील संपाच्या वेळी तात्कालीन बीआरएस सरकारने शिक्षकांना दिलेल्या या आश्वासनानुसार अंगणवाडी शिक्षिका व मदनीस युनियन CITUचे जिल्हाध्यक्ष डोनीपेल्ली वेंकटम्मा यांनी सांगितले की मदनीसांना 2 लाख व मदनीसांना 1 लाख देण्यात यावे। अंगणवाडी युनियनच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काढण्यात आलेल्या रिले बुधवारी 3ऱ्या दिवशी पोहोचला आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात घोषणाबाजी केली। तेलंगणा राज्यात 65 वर्षे पूर्ण झालेल्या सुमारे 10,000 अंगणवाडी शिक्षिका आणि मदतनीस कार्य करत आहे। सेवानिवृत्तीचे फायदे दिले पाहिजे असे ते म्हणाले। तोपर्यंत आपला संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। निर्मल जिल्हा हे केंद्र हे खेळाचे माहेरघर आहे। अनेक राज्यातील स्पर्धा येथे झाल्या आहेत। मात्र सत्ताधारी अधिकाऱ्यांनी मैदानाचा विकास करून खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याची दिलेली आश्वासने पाण्यावर लिहून राहिल्याचा आरोप नगरवासी केला आहे। तर निर्मल जिल्हा केंद्रातील NTR मिनी स्टेडियमच्या या विकास व्यतिरिक्त किमान जमिनीची दुरुस्ती केली जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे। पाऊस पडला तर ही दलदल बनते आणि ते असे म्हणाले की पावसाचे पाणी खड्ड्यात साचल्याने खेळ खेळणे ही शक्य होत नसल्याची तक्रार ही खेळाडूंकडून होत आहे। योग्य सुविधा नसल्याने मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांना अडचणीही येत आहे। अनेकांना स्टेडियममध्ये वॉकिंग ट्रॅकसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। నిర్మల్ పట్టణంలో ఏకైక క్రీడా మైదానం ఉన్న NTR మినీ స్టేడియంలో ఎప్పుడైనా జలమయము బురదమయము రోడ్డు మీద పండ్ల మీద వాళ్ళ యొక్క మురిగిపోయిన పండ్ల దుర్వాసన యువకులకు ఆట విడుపు కానీ ఆడుకోవడానికి కానీ ఏమైనా అభివృద్ధి క్రీడల్లో అభివృద్ధి చెందడానికి కానీ ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఏ నాయకుడు కానీ గతంలో పరిపాలించిన వాళ్ళు ఆ ముందు మంత్రి వర్గం చేసిన వాళ్ళు కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కానీ తను ఒక ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని దాని యొక్క అభివృద్ధి చేయడం లేదు। రెండవది ప్రజలు యువకులు క్రీడాకారులు కావాలంటే సౌకర్యాలు ఉన్నాయి। అలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్న స్టేడియం నిర్మల్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేదు। 3 తాలూకాలు ఉన్న నిర్మల్ దాంట్లో ఎప్పుడు జలమయం ఉంటుంది। రెండవది వీధి వ్యాపారులకు అది స్వర్గధామమైంది। మందుబాబులకు అదైతే నిత్యము అదొక విలాసవంతమైన ప్రదేశమైంది। రెండవది ఆరోగ్యానికి విద్యకు ఈరోజు అధిక డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది। ఆ అధిక డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్న దాని మీద దృష్టి ఈ నాయకులు పెడతలేరు। ఎవరైనా ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకుందామని గ్రౌండ్కి వద్దాం।
जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी बुधवारी तोशम जिल्हा परिषद माध्यमिक विद्यालयाची अचानक पाहणी करून मध्यान्ह भोजन योजना, संगणक कक्ष, विद्यार्थ्यांचा अध्यक्षीय क्षमताची पाहणी केली। विद्यार्थ्यांशी बोलून शिक्षणाव्यतिरिक्त जेवण कसे असेल अशी विचारणाही त्यांनी केली। त्यांनी दिल्या जाणाऱ्या सुविधांची माहिती घेतली। विद्यार्थ्यांसह फलकावर गणना केली आणि त्यांची शिकवणुकीची क्षमता तपासली गेली। चांगला अभ्यास करून उच्च स्तरावर जाण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। दुपारच्या जेवणानंतर त्यांनी स्वयंपाक कक्षाची पाहणी करून समानाचीही व शिजवलेल्या या पदार्थाची पाहणी करून कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या। आदर्श शाळा या समितीकडून सुरू असलेल्या या बांधकामामध्ये अम्मा यांनी चिंता व्यक्त केली। గూగుల్ ఫామ్స్ కానీ గూగుల్ స్లైడ్స్ డైరెక్ట్ వాళ్ళు చేసే విధంగా ఇన్ఫార్మ్ ఇచ్చారా? ఇక్కడ ఇచ్చారా? ఈరోజు ఏం కర్రీ ఇచ్చారు? మళ్ళీ పట్టి ఇచ్చారు. కర్రీ ఇచ్చారా? అందరూ మంచిగా చదవండి. మీరు మంచిగా చదివిన తర్వాత డాక్టర్ అవ్వాలి, इंजिनियर अव्वाली, IAS अव्वाली, IPS अव्वाली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। मंत्र्यांचे उद्या उटनूर येथे आगमन, व्यवस्थेचा आढावा घेणारे जिल्हाधिकारी। इंद्रवेली मंडळ इंद्राईमध्ये वन महोत्सव, जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी आमदार वेदमा बोज्जू यांच्यासह रोपटे लावले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। मागण्यांबाबत कामगारांचे आंदोलन, केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।